It is a deformation process. Write down. It is a deformation process in which the workpiece is compressed between two dies, TW, two dies, using either impact load or hydraulic load in bracket gradual load bracket complete to deform it to write down forging. It is a deformation process in which the workpiece is compressed between two dies, TW, two dies, using either impact load or hydraulic load in bracket or gradual load bracket complete to deform it. Then write down heading classification of forging processes. Write down classification of forging processes. In that, first write down category based on temperature. Category based on temperature. मग तुम्ही ती फोर्जिंग प्रोसेस कुठल्या टेम्परेचरला कम्प्लीट करून घेताय त्याच्यानुसार ते क्लासिफाईड केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आहे कोल्ड, वॉर्म अँड हॉट. कोल्ड, वॉर्म अँड हॉट. सेकंड क्लासिफिकेशन आहे फोर्जिंगचं. राईट डाऊन कॅटेगरी बेस्ड ऑन प्रेसेस. कॅटेगरी बेस्ड ऑन प्रेसेस. त्याच्यामध्ये इम्पॅक्ट लोड is equal to forging hammer and second gradual pressure forging press. म्हणजे तुम्ही जर इम्पॅक्ट लोड यूज केला ती फोर्जिंग प्रोसेस कंप्लीट करायला तर तुम्हाला फोर्जिंग हॅमर यूज करावा लागेल. आणि तुम्ही फोर्जिंग प्रोसेस कंप्लीट करायला जर ग्रॅज्युअल प्रेशर यूज केलं तर तुम्हाला फोर्जिंग प्रेस यूज करावी लागेल. ओके. आणि थर्ड कॅटेगरी आहे राईट डाऊन कॅटेगरी बेस्ड. Screen is not movable up and down. Okay. So tell me the screen is visible, all of you? Akshay, Balaji, and visible. Okay. Hello. Okay. So this part is completed for forging process classification. Next, we have to see in the details. Open die forging. All of you, please draw 3 diagrams. Give the heading open die forging. Open die forging. हेडिंग द्या ओपन डाय फोर्जिंग आणि या तिन्ही डायग्राम काढून घ्या. एक 2 ते 3 मिनिटाचा वेळ देतो तुम्हाला डायग्राम काढण्यासाठी.
Completed? So see, in this diagram, open die forging, first diagram is the startup compression, second partial, and third is a completed compression. म्हणजे बघा, बेसला एक डाय आहे आणि अप्परला एक डाय आहे. या दोन्ही डायच्या मध्ये आपला रॉ मटेरियल ठेवलेला आहे आणि अप्पर डायवरती आपण फोर्स अप्लाय करतोय. मग तो इम्पॅक्ट लोड असेल, इम्पॅक्ट प्रेशर असेल किंवा ग्रॅज्युअली प्रेशर, इन्क्रीजिंग प्रेशर असेल. प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर इनिशियल जे डायमीटर आहे, D0 means initial diameter of this raw material, H0 means initial or starting height of the raw material. त्याच्यानंतर सेकंड डायग्राम पार्शियल कॉम्प्रेशन आहे, त्याच्यामध्ये D0 चेंज टू D when you applying force on upper die, your diameter is increased and height is decreased. D0 increase to D and height H0 is compressed or decreased to H. Then after applying force on upper die, त्याच्यानंतर upper die वरती force apply केल्यानंतर D is converted into DF means final diameter of this material and HF means final height of this material. बघा तिन्ही डायग्राम मध्ये आहे. फर्स्ट डायग्राम काय डिस्प्ले करते, दोन्ही डायच्या मध्ये आपण रॉ मटेरियल ठेवल्यानंतर अप्पर डायवरती जेव्हा आपण कॉम्प्रेशन फोर्स देतो किंवा कॉम्प्रेस करतो तेव्हा त्याचं डायमीटर चेंज होऊन डायमीटर इन्क्रीज होतं आणि हाईट डिक्रीज होते. हे सेकंड डायग्राम मध्ये दिले. त्याच्यानंतर आपण कंटिन्युअस फोर्स अप्लाय केला मीन्स कॉम्प्रेस केलं त्या दोन्ही डाय, तर लास्टला आपलं फायनल DF मीन्स आउटपुटेड डायमीटर, डायमीटर कन्वर्ट होतं D0 टू DF, इनिशियल टू फायनल अँड H0 इनिशियल टू फायनल, हाईट चेंज होते आपले. हा ठीक आहे. आता ह्याचे एक्झाम्पल कसं दिले बघा, सिंपल वर्ड मध्ये काय दिले बघा. In simplest example of open die forging is compression of billet. Billet means raw material between two flat dies havels, which is like compression test. ठीक है. This is also known as upsetting or offset forging. Basically, height decreases and diameter increases. हेच दिलेलं आहे. जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय करतो दोन्ही डायवरती, कॉम्प्रेस करतो, तेव्हा त्याची हाईट डिक्रीज होते आणि डायमीटर इन्क्रीजेस. Under ideal condition where there is no friction between the billet and die surface, homogeneous deformation occurs. In this, diameter increases uniformly throughout its height. ओके, डायग्राम तर तुम्ही काढून घेतलेले आहे. ठीक आहे. त्याच्यासाठी डायग्राम काढून घेतले तर आपण दोन सेंटेन्स फक्त लिहून घ्या. व्हॉट इज मीन बाय ओपन डाय फोर्जिंग. सो all of you are write down. In open die forging, please write down, in open die forging, is compression of workpiece, in compression of workpiece between two flat die, between two flat die, full stop. Basically height decreases, basically height decreases and diameter increases, height decreases and diameter increases. Okay. Next title or heading, barreling effect, BARRELING, barreling effect. Write down title, barreling effect, BARRELING, barreling effect. आता बॅरलिंग इफेक्ट म्हणजे काय बघा. बॅरलिंग इफेक्ट हा बेसिकली ओपन डाय फोर्जिंगच्या रिलेटेड कन्सेप्ट आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणलं तर तिन्ही डायग्राम दिसतात तुम्हाला डिस्प्लेवरती. स्टार्टअप कॉम्प्रेशन, पार्शल कॉम्प्रेशन आणि कम्प्युटेड कॉम्प्रेशन. हे ओपन डाय फोर्जिंगच्या डायग्राम आहेत. हं. याच्यामध्ये आपण काय करतो, दोन्ही डायच्यामध्ये रॉ मटेरियल ठेवतो आणि कॉम्प्रेस करतो. पण अ, आपण जेव्हा कॉम्प्रेस करतो व्हेन अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस अपर डाय, this raw material is converted but they are not compressed in straight line or vertical line or rectangular shape. They are compressed in concave or convex shape. This is called as barreling effect. जेव्हा आपण दोन्ही डायच्या मध्ये रॉ मटेरियल ठेवल्यानंतर कॉम्प्रेशन फोर्स अप्लाय करतो डायवरती, तेव्हा ते रॉ मटेरियल कॉम्प्रेस होतं, म्हणजे त्याचं डायमीटर चेंज होतं, हाईट चेंज होते, डायमीटर इन्क्रीज होतं, हाईट डिक्रीज होती. पण ते स्ट्रेट लाईनमध्ये कॉम्प्रेस न होता त्याच्यावरती कॉन्केव्ह किंवा कॉन्व्हेक्स शेप क्रिएट होतो. त्या शेपला आपण म्हणतो बॅरलिंग इफेक्ट. ओके. आता बॅरलिंग इफेक्ट हा डी डिवाइडेड बाय एच. हॅलो 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 बालाजी. अरे कुणाचा ऑडिओ चालू आहे का, ऑडिओ व्हिडिओ? बालाजी. हां. सर ऑडिओ व्हिडिओ कुणाचा चालू असेल तर प्लीज बंद करा. हं, हं. ठीक आहे. सो हेडिंग द्या बॅरलिंग इफेक्ट आणि ड्रॉ दिस 3 डायग्राम्स इन दॅट बॅरलिंग इफेक्ट. बॅरलिंग इफेक्ट म्हणजे काय बघूया आपण. हेडिंग द्या बॅरलिंग इफेक्ट इन ब्रॅकेट ओपन डाय फोर्जिंग द्या. कारण की बॅरलिंग इफेक्ट इज आर ओनली रिलेटेड विथ ओपन डाय फोर्जिंग. हेडिंग द्या बॅरलिंग इफेक्ट ब्रॅकेटमध्ये ओपन डाय फोर्जिंग आणि या 3 डायग्राम काढून घ्या 2 मिनिटामध्ये. जर मीटिंग 40 मिनिटानंतर क्लोज झाली तर परत सेम लिंकला जॉइन करा प्लीज. ड्रॉ दिस 3 डायग्राम्स. बालाजी, रोहित, हॅलो. हां, स्क्रीन इज विजिबल. हां, ओके. हां, डायग्राम काढून घेतली का? All of you, please draw this diagram. Give the heading barreling effect, BARRELING, in bracket open die forging, because barreling effect is restricted only for open die forging. Okay.
डायग्राम झाली अशी समजतो मी. इन राईट डाउन व्हॉट इज मीन बाय बॅरलिंग इफेक्ट. Write down in barreling effect, the deformation will not be homogeneous. The deformation will not be homogeneous as bulging occurs. Bulging, bulging in bracket concave or convex. Occurs bracket complete, occurs because of because of the presence of friction, the presence of friction at the die and workpiece interface. At the die and workpiece interface. Full stop. The this friction opposes the movement of billet or workpiece. Billet means workpiece at the surface. This is called barreling effect. This is called barreling effect. Okay. Next heading, give the heading or title, closed die forging. Closed die forging. In that, hmm, you have to draw these three diagrams. Give the heading or title, closed die forging. हेडिंग किंवा टायटल द्या क्लोज डाय फोर्जिंग आणि त्याच्यामध्ये या तिन्ही डायग्राम काढून घ्या. एक 2 ते 3 मिनिटं वेळ देतो मी तुम्हाला डायग्राम काढायला. टायटल द्या क्लोज्ड डाय फोर्जिंग. क्लोज डाय फोर्जिंग आणि या डायग्राम काढून घ्या. ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रॉ दिस 3 डायग्राम्स. गिव्ह द हेडिंग ओपन डाय फोर्जिंग, सॉरी क्लोज डाय फोर्जिंग.
Okay. uh, Diagram is completed. Then see the what is mean by closed die forging. आता आपण क्लोज डाय फोर्जिंग कशाला म्हणतात हे डिटेलमध्ये बघूया. हं? बघा डायग्राम मध्ये तुम्ही बघितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट डायग्राम स्टार्टिंग स्टेज, सेकंड डायग्राम इंटरमिडिएट स्टेज अँड थर्ड डायग्राम फायनल स्टेज विथ फ्लॅश फॉर्मेशन. तर आपण हे फ्लॅश फॉर्मेशन ह्याच्यानंतर आहे फ्लॅशलेस फोर्जिंग, ते पण बघणार आहे. पहिल्यांदा फ्लॅश म्हणजे काय हे बघूया. पहिली डायग्राम डिस्प्ले करते टू डायज आर युज्ड in between workpiece is placed and in upper die applying external force they get compressed and your raw material or starting workpiece is converted into final output or final product. ठीक आहे. पहिल्या डायग्राम मध्ये दोन डाय आहेत, लोअर अँड अप्पर, त्याच्यामध्ये आपला वर्कपीस प्लेस केलेला आहे. सेकंड डायग्राम मध्ये तुम्ही फोर्स अप्लाय केला अप्पर डाय मध्ये. लोअर डाय जी आहे ती स्टेशनरी आहे, अप्पर डाय ही मुव्हेबल अप अँड डाऊन. सेकंड डायवरती अप्पर डायवरती फोर्स अप्लाय केल्यानंतर दे विल बी गेट कॉम्प्रेस्ड in intermediate state. Then after applying force they get totally compressed or tight with two lower die and your raw material is converted into final product with the attached with flash. आता हे फ्लॅश म्हणजे काय बघा, लोअर डाय आणि अप्पर डायच्या मध्ये फ्लॅश क्रिएट झालेला आहे. म्हणजे त्या दोन्ही डायच्या मध्ये जो काही गॅप आहे त्या गॅपमध्ये तुमचं ते मटेरियल कॉम्प्रेस केल्यानंतर त्या गॅपमध्ये तुमचं मटेरियल स्प्रेड होतं. दिस कॉल्ड एज फ्लॅश. ठीक आहे. ही आहे क्लोज डाय फोर्जिंगच्या डायग्राम. त्याच्यामध्ये ते डिटेल्स काय दिले बघा. सो राईट डाऊन इन क्लोज डाय फोर्जिंग, हेडिंग तर तुम्ही दिलेलं आहे क्लोज डाय फोर्जिंग. डायग्राम पण काढले, त्याच्यामध्ये लिहून घ्या. आता क्लोज डाय फोर्जिंग कशाला म्हणतात ते आपण लिहून घेऊया. राईट डाऊन. The impression die forging is performed in the impression die forging is performed in dies which has the impression that will be imparted that will be imparted to the workpiece through forming. Okay. Full stop or next para, then write down in intermediate stage, middle stage la, in intermediate stage, second diagram, the initial workpiece or billet or raw material, the initial billet workpiece or raw material deforms partially, giving a bulk shape, giving a bulk shape, full stop. During the die full closure, means third diagram, during the die full closure impression is fully filled, impression is fully filled with deformed billet or workpiece or raw material. बिलेटला वर्कपीस किंवा रॉ मटेरियल म्हणतात. and further moves and further moves out of the impression, out of the impression to form flash, to form flash. ठीक आहे.
Next, these are the formula for finding the force, which how much force is required to completion this forging operation. Formula is the F is equal to Kf sigma F into A. So what is mean by F? F means maximum force in this operation. A is the projected area of the part. Sigma F is the flow stress of the material, and Kf is the forging shape factor. आता forging shape factor is the standard values. See this. Uh, Next, write down heading. Formula used for open die and closed die forging. Write down heading. Formula used for open die and closed die forging. Therefore, capital F is equal to Kf F small sigma F small into A capital. F is equal to capital F is equal to capital K small f into sigma small f into capital A, whereas F is maximum force to complete this operation. F is maximum force to complete this operation or used to complete this operation. A, capital A, is projected area of the part including flash. Capital A is projected area of the part including flash, comma sigma f is the flow stresses of the material. Flow stresses of the material, comma kf. Kf is forging shape factor. Kf is forging shape factor. Okay. Kf means forging shape factor. Then hmm, give the title or heading. Selection of forging shape factor in bracket Kf. Write down, give it the title or heading. Forging shape factor. Selection of forging shape factor in bracket Kf. Sorry. Title there. Selection of forging shape factor in bracket Kf and draw this table. Table काढून घ्या. Completed. Balaji. Akshay.
Any doubt or any question about this? Table is not okay. Okay. Hmm. Table is over. Table is over. Akshay, Balaji. Huh. Then next, give the title Flashless Forging. पहिल्यांदा आपण ओपन डाय फोर्जिंग बघितलं. सेकंड क्लोज डाय और इम्प्रेशन डाय फोर्जिंग बघितलं. थर्ड फ्लॅशलेस फोर्जिंग. राईट डाऊन हेडिंग flashless forging and draw these three diagrams. हेडिंग द्या फ्लॅशलेस फोर्जिंग. तिसरा टाईप आहे फोर्जिंगचा फ्लॅशलेस फोर्जिंग आणि त्याच्या खाली डायग्राम काढून घ्या तिन्ही. ड्रॉ थ्री डायग्राम्स.
ओव्हर. अक्षय. बालाजी. डायग्राम इज ओव्हर. हा, ठीक आहे. इन फ्लॅशलेस फोर्जिंग बघा, इम्प्रेशन अँड क्लोज डाय फोर्जिंग मध्ये काय आहे, जेव्हा अप्पर डाय, लोअर डाय किंवा स्टेशनरी डाय वरती कॉम्प्रेस होते, तेव्हा फायनल स्टेजला इनिशियल स्टेज, पार्शियल कॉम्प्रेस, इनिशियल कॉम्प्रेशन, फायनल पार्शियल कॉम्प्रेशन अँड कम्प्लिटेड कॉम्प्रेशन. थर्ड स्टेजला फायनल आउटपुट सोबत, फायनल ऑब्जेक्ट सोबत फ्लॅशेस क्रिएट होतात. फ्लॅशेस मीन्स गॅप बिटवीन टू डायज. त्या दोन गॅप डायच्या मध्ये जो गॅप आहे, त्या गॅपमध्ये आपलं रॉ मटेरियल जाऊन तिथं फ्लॅशेस क्रिएट होतात, त्याला फ्लॅश म्हणतात. आणि आपली ही प्रोसेस आहे फ्लॅशलेस फोर्जिंग. याच्यामध्ये बघा, फर्स्ट डायग्राम, stationary die, and above this, piston is here. When applying force on piston, they are compressed. In first diagram only, showing this the dies, raw material and piston. Second diagram is display the piston. When applying force on piston, the piston gets downward direction and your starting workpiece, billet or raw material get compressed. डायचं डिझाईन असं आहे की याच्यामध्ये तुम्ही एक्सटर्नल फोर्स पिस्टन वरती अप्लाय केल्यानंतर पिस्टन डाऊनवर्ड मुवमेंट करतो आणि कॉम्प्रेस होतो. पण त्याच्यामध्ये कुठेही गॅप, डायमध्ये कुठेही गॅप किंवा स्पेस अवेलेबल नाही आहे, जेणेकरून तुमचा फ्लॅश क्रिएट होईल. अँड थर्ड डायग्राम डिस्प्ले, व्हेन यू अप्लाय full force to piston, your starting workpiece or raw metal or billet get totally compressed in between these die. This is your finished part. ठीक आहे. पण याच्यामध्ये ड्रॉबॅक काय आहे ह्याच्यामध्ये सांगा. जर तुमचा फोर्स रिक्वायर्ड एफ इज इक्वल टू सिग्मा एफ के एफ अँड ए, हा जो फॉर्म्युला आहे फोर्स डिफाईन करायचा, तेवढा फोर्स जर आपण अप्लाय केला तर तुम्हाला जो फायनल आउटपुट आहे ते तुमचं ॲक्युरेट असेल शेप, साईज अँड सरफेस फिनिशने. व्हेन यू अप्लाय more force in this process only, when you apply more force on piston, the your final object get compressed or get cracked. जर तुम्ही जास्त फोर्स अप्लाय केला तर तुमचा जो आउटपुट आहे, फिनिश्ड पार्ट आहे, तो क्रॅक होण्याचा किंवा अंडर साईज मध्ये जाण्याचा चान्सेस खूप जास्त आहे. आणि दुसरी स्टेज, जर तुम्ही रिक्वायर्ड जो फोर्स आहे एफ इज इक्वल टू सिग्मा एफ के एफ इंटू ए, हा फोर्स जेवढा लागणार आहे त्याच्यापेक्षा जर कमी फोर्स अप्लाय केला पंचवरती, तर तुमचा जो पंच आहे तो तुमचा फायनल जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आहे तो तुमचा शेप आणि साईज मध्ये येणार नाही. बघा इथं दिलेलं आहे याच्यामध्ये, इफ द बिलेट साईज इज टू स्मॉल द कॅव्हिटी इज नॉट फिल्ड. ठीक आहे. जर तुमचं रॉ मटेरियल प्रॉपर साईज मध्ये नसेल तर तुमचा फायनल आउटपुट हा अंडर साईज मध्ये येईल. ठीक आहे. आणि जर त्याच्यावर तुमचा एक बिलेट, स्टार्टिंग बिलेट साईज इज टू लार्ज, एक्सेसिव्ह प्रेस विल कॉजेस डॅमेज टू द डाय अँड प्रेस. जर तुम्ही एक्सेस फोर्स एफ इज इक्वल टू सिग्मा एफ के एफ इंटू ए, याच्यापेक्षा हा जो फोर्स फाइंड आउट केलेला आहे त्याच्यापेक्षा जर तुम्ही जास्त फोर्स अप्लाय केला, so it causes damage to the die and press. This excessive force causes to damage the die and press. Die and press ला ते डॅमेज करू शकतो excessive force. ठीक आहे. समजलं फ्लॅशलेस फोर्जिंग म्हणजे काय. देन राईट डाऊन फ्लॅशलेस फोर्जिंग. In flashless forging, most important is that the workpiece volume
must equal the space in the die cavity within a very close tolerance. Within a very close tolerance. Full stop. And next para, write down. If the starting workpiece or raw material, if the starting workpiece or raw material size is too large, is too large, excessive pressure will causes damage to the die and press. Excessive pressure will causes damage to the die and press. Full stop and next para. If the workpiece or raw material size is too small, if the workpiece or raw material size is too small, the cavity will not be filled. The cavity means final output, final product, त्याला cavity म्हणतात. The cavity will not be filled. ओके. आता forging प्रोसेस कम्प्लीट करण्यासाठी which types of tools or instrument or machines are used? ठीक आहे. फोर्जिंग प्रोसेस कम्प्लीट करण्यासाठी कुठल्या टाईपचे टूल्स, मशीन किंवा इन्स्ट्रुमेंट यूज करतात ते बघूया आपण. गिव्ह द टायटल. इन्स्ट्रुमेंट्स, कॉमा मशीन्स, कॉमा टूल्स used in forging processes. Heading there, instruments or machines or tools used in forging processes. In that, first write down, first hammers. डायग्राम नाही काढायची आपल्याला, फक्त लिहून घ्यायचंय. First hammers. In hammers, small a subtype, gravity drop hammer and B power drop hammer. First gravity drop hammer and second power drop hammer. ठीक आहे. सो स्टॉप रायटिंग. लक्ष द्या फक्त. आता हे हॅमर्स, फोर्जिंगची कन्सेप्ट काय आपली, दोन्ही डायच्या मध्ये आपला रॉ मटेरियल किंवा बिलेट किंवा वर्क पीस माउंट करून अप्पर डायवरती आपण फोर्स अप्लाय करतो. मग तो फोर्स असेल, तो इम्पॅक्ट फोर्स असेल किंवा ग्रॅज्युअल असेल. ठीक आहे. मग त्या इम्पॅक्ट किंवा ग्रॅज्युअल फोर्स अप्लाय करायला आपण काय यूज करतो, हॅमर. त्या हॅमर्स मध्ये ग्रॅव्हिटी डाय हॅमर्स असेल किंवा पॉवर डाय हॅमर्स असेल. ठीक आहे. बघा, hammers operates by applying an impact loading on the workpiece. This is also called as drop hammers, owing to the means of delivering
इम्पॅक्ट एनर्जी. त्या हॅमरला आपण काय म्हणतो? इम्पॅक्ट एनर्जी डिलिव्हर करणारा. ड्रॉप हॅमरला म्हणतो इम्पॅक्ट एनर्जी डिलिव्हर करतोय आपण. ठीक आहे. When the upper die strike the workpiece, the impact energy applied causes the part to take the form of the die cavity. To take the form of the die cavity, sometimes several blows means continuous applying the load of the hammer are required to achieve the desired change in shape. तुम्हाला फायनल आउटपुट घेण्यासाठी त्या हॅमरवरती आपल्याला कंटिन्युअस फोर्स अप्लाय करायला लागतो. म्हणजे त्या डायवरती आपल्याला कंटिन्युअस फोर्स अप्लाय करायला लागतो विथ द हेल्प ऑफ हॅमर्स. ठीक आहे. तर ड्रॉप हॅमरचे क्लासिफिकेशन आपण लिहिले, ग्रॅव्हिटी ड्रॉप हॅमर अँड पॉवर ड्रॉप हॅमर. तर ग्रॅव्हिटी ड्रॉप हॅमर कसा वर्क करतो बघा. अचीव्ह देअर एनर्जी बाय द फॉलिंग वेट ऑफ हेवी रॅम. तो त्याची एनर्जी कशी क्रिएट करतो? ह्याचं एक्झाम्पल ओपन ग्रॅव्हिटी ड्रॉप हॅमरचं म्हणजे काय? एका साईडला आपण वेट ठेवलं आणि एका साईडला काहीतरी वस्तू ठेवली. तर वेट जर जास्त असेल तर ते वेट डाऊनला असतं आणि ती वस्तू वरती जाते. जेवढं तुम्ही एका साईडला वजन इन्क्रीज करत जाल तेव्हा दुसऱ्या साईडची दुसरी बाजू वरती होत जाणार. त्या त्या सिच्युएशनमध्ये ग्रॅव्हिटी ड्रॉप हॅमर वर्क करतो. अचीव्ह देअर एनर्जी बाय द फॉलिंग वेट ऑफ द हेवी रॅम. The force of blow is dependent on the height of the drop and the weight of the ram. तुमची त्या हॅमरची हाईट किती आहे ते कशावरती डिपेंड करतं? रॅमवरती डिपेंड करतं. आणि त्या रॅमवरती तुम्ही किती वेट ठेवलेलं आहे त्या वेटनुसार तुमचा तो हॅमर इन्क्रीज होत जाणार, हाईट इन्क्रीज होत जाणार. आणि ते वेट रिमूव्ह केलं तर हॅमर इम्पॅक्ट लोड अप्लाय करणार. त्याला म्हणायचं ग्रॅव्हिटी ड्रॉप हॅमर. आता पॉवर ड्रॉप हॅमर ऍक्सेप्ट बाय रॅम. आता पॉवर ड्रॉप हॅमर म्हणजे काय? त्याला आपण मराठीत काय म्हणू? यारी म्हणतात त्याला, यारी. फॉर एक्झाम्पल विहिरीमधून जर तुम्हाला हे विहिरीतला गाळ किंवा आतला खडक वगैरे फोडून काढायचा असेल तर काय असतं? हे ट्रायपॉड ठेवलेला असतो स्टँड. ट्रायपॉड स्टँडवरती चेन्स असतात. 2 टाईपच्या चेन्स असतात. एक स्मॉलर असते, एक बिगर असते. आणि त्याला 3 पुलीची अटॅचमेंट असते. सर्क्युलर पुलीची अटॅचमेंट असते. जेव्हा आपण स्मॉलर चेन असते ती ओढत असतो सर्क्युलेट पुलीवरती, तेव्हा 10 रोटेशन कंप्लीट झाल्यानंतर ती मोठी चेन, मोठ्या साईजची जी चेन आहे त्याचे 2 रोटेशन कंप्लीट होतात. म्हणजे 2 ब्लॉक त्याच्या पुढे सरकतात. म्हणजे हेवी लोड तुमचा लिफ्ट केला जातो. ठीक आहे. याचं अजून एक एक्झाम्पल द्यायचं म्हणलं तर आपली बायसिकल. बायसिकलचं पुढचं जे व्हील आहे, स्प्रॉकेट व्हील, चेनच्या इथलं स्प्रॉकेट व्हील, त्याचं डायमीटर आणि पाठीमागचं डायमीटर. पुढचं डायमीटर हे खूप मोठं आहे त्याच्या कम्पेअर टू द पाठीमागचं जे बॅक साईडचं रॅचेट व्हील आहे ते डायमीटर कमी आहे. वेन युअर कम्प्लीट युअर 1 रिव्हॉल्युशन ऑफ फ्रंट रॅचेट व्हील, बॅक साइड रॅचेट व्हील कम्प्लिटेड 4 रिव्हॉल्युशन. म्हणजे तुमचं एक रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट होतंय पॅन्डलचं, पुढच्या सायकलच्या पुढच्या पॅन्डलचं एक रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट होतं. तेव्हा पाठीमागच्या रॅचेट व्हीलचे 4 रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट होतात. म्हणजे तुम्हाला कमी एनर्जी लागते. कमी एनर्जीमध्ये तुमचं जास्त आउटपुट मिळतं. तीच कन्सेप्ट इथं पॉवर ड्रॉप हॅमरला आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट थर्ड बघा, इन्स्ट्रुमेंट्स, मशीन्स ऑर टूल्स युज्ड फॉर फोर्जिंग ऑपरेशन मध्ये आपण हॅमर्स बघितलं. सेकंड बघतोय प्रेसेस. राईट डाऊन टायटल, गिव्ह द टायटल प्रेसेस अँड ड्रॉ दिस डायग्राम. टायटल द्या प्रेसेस आणि त्याच्यामध्ये ही डायग्राम काढून घ्या. Please draw this diagram.
न्यू हेडिंग और टायटल प्रेसेस युज्ड इन फोर्जिंग ऑपरेशन म्हणलं तरी चालेल त्याच्या पुढे. Draw this diagram, give the heading forging dies. These are the instrument, tool or machine used for forging operation. Diagram is over. Diagram is over. Akshay, Balaji, Rohit, please reply. Diagram झाली का?
In this diagram, forging dies. In that diagram, see the lower die, upper die, parting line, flash, web, rib, corner, fillet, gutter, inside draft angle and outside draft angle. ठीक आहे. फोर्जिंग डायग्राम मध्ये बघा, हे जे सगळं दिलेलं आहे, कॉर्नर, रिब, फिलेट, वेब, कटर, फ्लॅश, लँड, लोअर डाय, अप्पर डाय, पार्टिंग लाईन, इनसाइड अँड आउटसाइड ड्राफ्ट अँगल. प्रत्येकाचं फंक्शन काय आहे किंवा प्रत्येकाचे कन्सेप्ट काय आहे. तर पार्टिंग लाईन काय सांगते, दे आर डिवाइड अप्पर अँड लोअर डाय. अप्पर अँड लोअर डायच्या मध्ये जी काही लाईन आहे त्या लाईनला आपण पार्टिंग लाईन म्हणतो. इन अदर वर्ड्स, इट इज द प्लेन वेअर द टू डायज हॅव्स मीट. दोन डाय जिथे एकत्र येतात त्याला पार्टिंग लाईन म्हणतात. द सिलेक्शन ऑफ पार्टिंग लाईन अफेक्ट ग्रेन फ्लो इन द पार्ट, रिक्वायर्ड लोड अँड फ्लॅश फॉर्मेशन. ठीक आहे. या पार्टिंग लाईनमध्ये जर गॅप क्रिएट असेल, तुमचा गॅप असेल किंवा स्पेस असेल, तर तुमचं फ्लॅशेस क्रिएट होणार. ठीक आहे. सेकंड आहे ड्राफ्ट. आता हे जे दिलेलं आहे, इनसाइड ड्राफ्ट अँगल आणि आउटसाइड ड्राफ्ट अँगल. तर आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर फायनल कॉम्पोनंट ऑर पार्ट, यू हॅव टू रिमूव्ह अप्पर डाय और लोअर डाय. तुमच्या या दोन डाय मधून आपल्याला तो पार्ट आपला रिमूव्ह करायचा आहे. देन यू हॅव टू रिमूव्ह युअर अप्पर डाय, यू हॅव टू रिक्वायर्ड सम अँगल फॉर दिस कॉर्नर शेप और कॉर्नर साइड. तर तुमच्या त्या कॉम्पोनंटला कॉर्नरच्या साईडला आपण जर अँगल दिला तर ती डाय, अप्पर डाय आपली इझिली रिमूव्ह होऊ शकते विदाउट ब्रेकिंग और विदाउट डॅमेजिंग द आवर कॉम्पोनंट और पार्ट. त्यासाठी हे इनसाइड ड्राफ्ट अँगल आणि आउटसाइड ड्राफ्ट अँगल दिलेलं असतं बघा. इट इज द अमाऊंट ऑफ टेपर गिव्स ऑन द साइड्स ऑफ द पार्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह इट फ्रॉम द डाय. डायमधून आपला पार्ट इझिली रिमूव्ह करता यावा त्यासाठी आपण इनसाइड ड्राफ्ट अँगल आणि आउटसाइड ड्राफ्ट अँगल दिले असतात. ठीक आहे. बघा, ड्राफ्ट अँगल इट इज मीन्ड फॉर इझी रिमूव्हल ऑफ पार्ट आफ्टर ऑपरेशन इज कम्प्लिटेड. थर्ड, 3 डिग्री फॉर ॲल्युमिनियम अँड मॅग्नेशियम पार्ट्स. ॲल्युमिनियम आणि मॅग्नेशियमचे पार्ट आपण मॅन्युफॅक्चर करत असतो तर आपल्याला 3 डिग्री हा ड्राफ्ट अँगल द्यावा लागतो आणि 5 to 7 डिग्री फॉर स्टील पार्ट. जर आपले कंपोनंट स्टील पार्टचे असतील आणि ते आपण फोर्जिंग ऑपरेशन कम्प्लीट करत असेल तर त्या डायमध्ये आपल्याला ड्राफ्ट अँगल 5 डिग्री टू 7 डिग्री द्यावा लागतो. आता वेब्स अँड रिब्स बघा, दे आर द थिन पोर्शन ऑफ द फोर्जिंग दॅट इज पॅरलल अँड परपेंडिक्युलर टू द पार्टिंग लाईन. आता वेब आहे ती पार्टिंग लाईनला परपेंडिक्युलर आहे. डायग्राम, सेम डायग्राम. वेब इज पॅरलल टू द पार्टिंग लाईन. ओके. अँड रिब, RIB, रिब इज परपेंडिक्युलर टू द पार्टिंग लाईन. वेब आहे ती पॅरलल टू पार्टिंग लाईन मध्ये आहे. रिब आहे परपेंडिक्युलर टू द पार्टिंग लाईन आहे. ठीक आहे. Fillets and corner radial. Small radial limits the metal flow and increase stresses on the die surface during forging. आता flash. The pressure built up because of flash formation is controlled proper design of gutter and flash line. After accession of force, this excess material or compressed excess material is collected in gutter. That's why gutter is designed in the dies. बघा, हा मेन जो आहे डंबेल शेप तो आपला फायनल कॉम्पोनंट आहे. त्याच्यानंतर लँड आणि फ्लॅश आणि गटर हे 3 कन्सेप्ट कशासाठी दिले आहेत बघा. जेव्हा कॉम्प्रेशन फोर्स एक्सेस होईल तेव्हा जे आपलं रॉ मटेरियल आहे ते एक्सटेंड होतं कशामध्ये, फ्लॅशेस विथ द हेल्प ऑफ गटर. ते गटरमध्ये कन्वर्ट केलं जातं. पण आपला मेन कॉम्पोनंट आहे तो मिडलचा पार्ट आहे जो रेक्टँग्युलर आहे, आय शेप, हॉरिझॉन्टल आय शेप. ठीक आहे. आता त्याच्यानंतर अदर फोर्जिंग जे ऑपरेशन आहे त्याच्यामध्ये अपसेट फोर्जिंग ऑपरेशन आहे, फीडिंग द वर्क पीस. ठीक आहे. जे मिससेलेनियस ऑपरेशन्स आहे त्याच्यामध्ये अपसेट फोर्जिंग ऑपरेशन, यू हॅव टू गिव्ह द टायटल और हेडिंग अपसेट फोर्जिंग ऑपरेशन. टायटल द्या
upset forging operation, UPSCT, upset forging operation किंवा upset forging. And all of you please draw this four diagram A, B, C, D sequentially. Please draw this diagram in title upset forging. Offset forging टायटल द्या आणि त्याच्यामध्ये या चारही डायग्राम काढून घ्या. 5 मिनिटं वेळ देतो तुम्हाला डायग्राम काढायला. After this process, we have to stop here. This part is already covered in last two lecture. I think this is I'm teaching that part is third time. This is theoretical subject, that's why I'm decided to draw each and every diagram. If you draw this diagram, it is easy to write in your own language. Only this process is required to write in your own language. First you have to draw this diagram, then concept or process is very easy to write it. Most important is understanding of this diagram. त्यासाठी डायग्राम काढून घेतो आपण. हा पार्ट आपला माझ्या मते हे तिसरं लेक्चर आहे. आपण थर्ड टाइम आपण तोच सिलेबस रिवाइज करतोय. डायग्राम इज ओव्हर. ठीक आहे, ड्रॉ इट.
Diagram is completed. Anyone can reply, please. Diagram is over. Akshay, Balaji, diagram झाली. ओके ओके, काढा. Akshay, diagram is over. Okay, okay. Today stop here. रोल नंबर द्या तुमच्या चॅट बॉक्समध्ये. रोल नंबर दिल्यानंतर जे काही गर्ल्स स्टुडंट्स आहेत, मुली आहेत, त्यांनी त्यांची मीटिंग एंड करावी. थोडं बॉय स्टुडंट्सशी डिस्कस करायचं आहे मला.
हॅलो. सुहास, सचिन, राहुल, मयूर. हा. आवाज येतोय ना माझा? बर. आपले जे कॉलेजचे स्टाफ आहेत, जे तुम्हाला ऑनलाईन टीच करतायत, ते टीचिंग करण्याच्या अगोदर तुम्हाला जे पी-पी-टी तयार करणं, त्याचा स्टडी करणे आणि त्याच्यानंतर 2-2 तासाचे लेक्चर घेणे, खूप एफर्ट घेतात तुम्हाला टीच करण्यासाठी. आणि तुमच्यातले काही लोकं जी तुम्हाला लिंक शेअर केलेली असते ग्रुपवरती, ती लिंक तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये शेअर करतात. आज माझ्या लेक्चरला मला विशेष वाटतंय सनी लिओनी प्रेझेंट होती आज. तुमच्यापैकी कुणीतरी ती लिंक तुमच्या फ्रेंड सर्कलला दिली किंवा तुमच्यामधलंच कुणीतरी त्याचं नाव चेंज करून सनी लिओनी या नावाने तो प्रेझेंट होता मिडल सेशनला, मधल्या लेक्चरला. हे कितपत योग्य वाटतंय तुम्हाला? बोला कोणीतरी. अजित. हां. हे योग्य आहे का? तुम्ही खूप लाईटली घेताय. तुम्ही सगळ्यांची अशी चेष्टा मस्करी लावल्यासारखं चाललंय हे. तुमच्यापैकी कुणीही असू शकतं ते, ज्याने ती लिंक शेअर केली असेल किंवा स्वतःचं नाव चेंज करून ते नाव टाकलं असेल. टीचिंगमध्ये काही प्रॉब्लेम असेल किंवा काही इम्प्रूव्हमेंटची गरज असेल, कुठला पार्ट कळत नसेल, काही समजत नसेल, तर त्याचे सजेशन तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये द्या किंवा डायरेक्टली पर्सनली WhatsAppला मेसेज करून सांगू शकता. सर इथं-इथं लॅक्युना राहतायत, हे प्रॉब्लेम आहेत, हे डाउट आहेत. ते क्लिअर केले जातील. पण ह्या जर तुम्ही अशा गोष्टी करायला लागलात, तर ते कसं होणार आहे? प्रत्येक कुठं कुणाचे माझ्या लेक्चरला किंवा कुणाच्या लेक्चरला केलं तर त्या सरांचं डिमोटिव्हेशन होतं ते परत. डिमोरलाईज होतो सर. सर काय विचार करा एवढे एनर्जेटिक आम्ही घेऊन शिकवतो मुलांना, एवढे एफर्ट घेतो आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जर अशा गोष्टी करणार असाल. ठीक आहे. जर तुम्हाला टीचिंगबद्दल काही डाउट असेल, कुठला पाठ कळत नसेल किंवा रिव्हिजनची गरज असेल, तर त्याला मला पर्सनली चॅट बॉक्समध्ये सांगा किंवा माझ्या पर्सनल WhatsAppला मेसेज करा. आपण ते रिपीट करू, रिवाईज करू. पण अशा गोष्टी इथून पुढे प्लीज करू नका कुणी. ठीक आहे? ओके. बालाजी? हां. नाही, नाही, नाही. आज Google Meetवरच घ्यायची होती. पण आजपासून कॉलेजला सुट्टी आहे. त्यामुळे मला मोबाईलवरच घ्यावी लागली परत. Google Meetवर हां, हां, हां. नाही आज Google Meetवरच घ्यायची होती. पण प्रॉब्लेम काय झाला, आजपासून कॉलेजला सुट्टी दिलेली आहे. कोरोनाचे पेशंट पंढरपूरमध्ये वाढल्यामुळे आजपासून कॉलेजला सुट्टी दिली. नाहीतर आम्ही आता इथून पाठीमागचे दिवस आम्ही कॉलेजवरच होतो 15 दिवस. बाकीचे स्टाफ मेंबर ह्याच्यावरतीच घेतात. माझं लास्ट लेक्चर झालं तेव्हा लाईट नव्हती, पाऊस होता. तो प्रॉब्लेम झाल्यामुळं Google Meetवरती घेता नाही आलं. म्हणून मला लास्ट लेक्चर पण 1 तास मी घेतलं ते Zoomवरतीच घेतलं. नेक्स्ट लेक्चर आता कॉलेज जर सुरू झाले या 10 दिवसात, तर नेक्स्ट लेक्चर आपलं Google Meetवरतीच होईल. काही प्रॉब्लेम नसणार आहे. ठीक आहे?